के लिए इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब गणेश फेस्टिवल आ रहा, आप देख रहे हैं कि पूरी ट्रैफिक जाम, तो रोड्स का क्या हाल है। यू हैव कंडक्टेड बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हियर, millions of rupees they have taken from the World Bank and from other international organizations, but they have not spent यानी आपके 100 करोड़ रुपीस नहीं दिए। पुराने शहर के लिए YSR साहब ने कहा था we will spend 2000 crore rupees for the development of the old city, but I show that कि पूरे आप देख लीजिए, पूरी इसके साथ यकीन के साथ कह सकते हैं हम कि उसमें से आधा क्या पाव भी खर्चा नहीं हुआ। So who have to blame, किस पर हम ये करेंगे। बहरहाल ये चंद बातें हैं, हमको ये मूवमेंट को बहरहाल हैदराबाद हमारा रहेगा, तेलंगाना का हिस्सा रहेगा, तेलंगाना को हमको हासिल करना है क्योंकि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। हम इस इनजस्टिस को दूर करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वंस अगेन आई थैंकफुल टू Mr. Ved Kumar Sahab and all the present here, because whatever I feel I said to you. Thank you very much. Thank you, Professor Mujahid. I think we are coming to the end of our time. We have got only 10 minutes left. So I've got a long list of speakers here. I'll request everybody to speak only just 2 minutes, please. Professor Mutyam Reddy. Okay. Mr. Sajid Khan. All of you, that we have to start a campaign on Facebook also for Telangana with Hyderabad as capital and no to Union Territory. If you are not familiar with Facebook, you can ask your sons and daughters to open a Facebook page for this purpose. Thank you. अस्सलामु अलैकुम। सदर मुज़ाकिरा और शह नशीब पे तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और इस मुज़ाकरे के बानी वेद कुमार साहब और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हैदराबाद हमारे दिल की धड़कन है, ये बेशक है, और आंध्रा वालों की एक लंबी तारीख़ है जो हैदराबाद से जुड़ी हुई है और यहाँ के तेलंगाना के लोग बहुत कम वाकिफ़ है। कुतुब शाही दौर में आंध्रा हमारा ही हिस्सा था कन्याकुमारी तक, लेकिन इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में विजयनगरम को छोड़ दिया गया था। उसकी एक ख़ास वजह थी, खैर वो बताने का वक्त नहीं है यहाँ। फिर उसके बाद ये लोग इब्तदाई आसिफ जाही दौर में भी इन्होंने बहुत सी बगावत की। इनायत जंग जो कमरुद्दीन अली ख़ान के एक बेटे थे, उनको भड़काकर यानम और पांडेचेरी को फ़रोख्त किया गया था। वो पैसा ले लेके फिर ये लोग लापता हो गए। तो इनकी एक लंबी कहानी है जो धोखेबाजी में सरे फहरिस्त रहेंगे। जिसी दिन हिंदुस्तान का कोई तारीख बनाएगा तो ये आंध्रा वालों से शुरू करेगा। तो बोलने का मतलब ये है, हमको हैदराबाद बचाने के लिए बहुत कुछ करना है। ये मुज़ाकरे तो होते रहेंगे, होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको क़लमी इक़्तिदामात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एंटोनी कमेटी को तेलंगाना से बहुत कम मुरासिलात हुए हैं और आंध्रा वालों के करीब 2800 रिप्रेजेंटेशन हुए हैं और सिर्फ तेलंगाना के, मैं जहाँ तक समझ 155 की परसों तक न्यूज़ थी और ना जाने कितने हुए। तो हमको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है हैदराबाद को बचाने के लिए। ये मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया साजिद. Now I'll invite Mr. Koridi Narasimha Reddy, ex-MLA, to. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ హైదరాబాద్ తెలంగాణ గుండెకాయ, దాని మీద జరుగుతున్న దాంట్లో చాలా చక్కటి మాటలు చెప్పారు. మనం అందరం కూడా ఒకటే ఒక విషయం, నిన్న మొన్న జరుగుతున్న దాంట్లో కొద్ది రోజులేమో శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వచ్చి ఇది సపరేట్ స్టేట్ కనుక చేస్తే నక్సలైట్ల రాజ్యం వస్తుంది, లేదు అంతకుముందు ఏమంటారంటే ఇదంతా ముస్లింల రాజ్యం వస్తుంది. అరే మేము అందరము దాదాపు కాకతీయుల తర్వాత బహమనీల కింద పరోక్షంగా కానీ, తర్వాత సుల్తాన్ కులీ కుతుబ్ షాయిల నుంచి 400 ఏళ్ళు కానీ ఆసిఫ్ జాయిల వరకు కలిసి ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళతో కలిసి బతికిన వాళ్ళమయ్యా. మీకెందుకు ఆ కడుపు నొప్పి? మమ్మల్ని ఎవడు పరిపాలిస్తే మేము ఏదైనా సరే ఆ నక్సలైట్ల రాజ్యం వచ్చినా మాకు సంతోషమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతో అంతో తెలంగాణలో మాత్రమే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది.
ఆంధ్రాలో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనే మాటే లేదు, టెనెన్సీ యాక్ట్ లేదు, ప్రొటెక్టెడ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ లేదు. అక్కడ ప్రజలకు మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు? ఏమీ లేదు. ఎంతసేపు ఉన్నా మీ దోపిడీ తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు. కనుక హైదరాబాదు, ఇంతవరకు మన ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాదు ఎవరి జాగీర్ కాదు. అసలు మచిలీపట్నం ఎవరిదండి? మచిలీపట్నం బిల్ట్ బై సుల్తాన్ కులీ బందర్. దాన్ని ఇప్పుడు కాకినాడ అంటున్నట్టున్నారు. అది మనం కట్టింది, ఆయన కట్టిండు. ఆ రోజుల్లో కట్టి అక్కడి నుంచి వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు, సముద్రయానం చేసేవాళ్ళు. మరి సుల్తాన్ కులీ కట్టిన మీ దగ్గర పెట్టుకొని మేమేదో ఇక్కడ హైటెక్ సిటీ కట్టినాం, హైటెక్ సిటీ కడితే 3 ఏళ్లలోనో 2 ఏళ్లలోనో, కాకపోతే ఇప్పుడు ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళకో లేకపోతే ఇంకేమైనా కనిస్తే ఏడాది లోపలనే కడతారు, 6 నెలల లోపలనే కడతారు. కానీ బందర్ పోర్టు మనం కట్టినాం. ఇక్కడ సుల్తాన్ కులీ కట్టిండు మొట్టమొదటి సుల్తాను. మరి వీటన్నిటినీ కాదని చెప్పి అనే మాట హాస్యాస్పదమైంది. అందుకోసం హైదరాబాదు లేకుండా అన్నది కాదు, మరి రాజధాని ఏది పెట్టుకుంటాం అన్నది మన ఇష్టం. కానీ మొత్తం పాత 8 జిల్లాలు, ప్రస్తుతం 10 జిల్లాలు, అంటే రంగారెడ్డి జిల్లా ఖమ్మం పెరిగింది కనుక వీటితో కలిసి 10 జిల్లాల ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం మన యొక్క లక్ష్యము. అది వచ్చినాక ఎట్లా పరిపాలించాలి, మనల్ని ఎవరు పరిపాలించాలన్నది మనం డిసైడ్ చేసుకుందామని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ. Thank you, sir. We are honored that you came and spoke to us. We need the blessing of our elders at every stage. That is also our Hyderabadi culture. We have to respect our elders. I would like to invite Mr. Shyam Sundar Prasad. You are finished, okay. Mutyam Reddy is also finished. So now we have Mr. P. Narahari. No? Mr. Chairman and Professor Ved Kumar garu, ikkada vachina intellectuals, those persons interested in Telangana, వాళ్ళందరికీ నేను ఒక వినమ్రంతో కూడిన చిన్న విన్నపం. తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అయిపోయింది. దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. హిమాలయాస్లో సింధు రివర్, గంగా ఆల్రెడీ ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి ఢిల్లీ దాటి అటు పంజాబ్ సట్లేజ్ అటు సైడ్ దాటిపోయినాయి. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ రావడం ఎట్లా ఇంపాసిబుల్, తెలంగాణ స్టేట్ అనే విషయం కూడా అంతే ఇంపాసిబుల్. అయితే ఇప్పుడు ఇన్సిడెంటలీ దిస్ సెకండ్ టైం ఐఎమ్ ది పర్హాప్స్ విత్ చైర్మన్ పర్మిషన్ నేను లాస్ట్ స్పీకర్లో చెప్పాలనుకున్న ఎన్నో విషయాలని ఏం చెప్పలేకపోయినా. కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఇన్సిడెంటలీ ఐ బ్రాట్ దిస్ ఆర్టికల్ which was written by me, published in Hans India about the Hyderabad in relation with the joint capital and union territory. సో అందరికీ మన సార్ కూడా మన సోమేష్ గారు కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ నేను 2 విషయాలు మాట్లాడి క్లోజ్ చేయదలుచుకున్నా. ఇంకోటి ఏంటంటే హైదరాబాద్ డెవలప్ చేసినామని అంటాడు, ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయన మొన్న ఆంధ్రాలో సమ్ గుంటూరు ఆర్ సమ్ వేరే ప్లేస్లో చెప్తూ హైదరాబాదుని నేనే నా చేతుల ద్వారా చేసిన, న్యూయార్క్లో వాషింగ్టన్లో నేను చౌరస్తాల మీద నడుచుకుంటూ పోయినా, ఫైళ్ళు పట్టుకొని పోయినా అన్నాడు. ఎస్, యాజ్ ఏ సీఎంగా పోయిండొచ్చు, అది నీ బాధ్యత. డెవలప్ చేసినావు, ఏం డెవలప్ చేసినావు? హైటెక్ సిటీ, కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ డెవలప్ చేసినావు. బట్ ఇండియాలో హైదరాబాద్ ఒకటే కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అయింది. వాట్ అబౌట్ బెంగళూరు, వాట్ అబౌట్ పూణే, వాట్ అబౌట్ గోరేగాం అండ్ ఈవెన్ దిస్ గాంధీనగర్ ఆల్సో. దోస్ సిటీస్ ఆర్ బూమింగ్ లైక్ ఎట్లా అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి.
But no CM of those states claimed we have developed so and so, we have developed so and so. It is very peculiar. ఈ రోజు కూడా కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లో బెంగళూరు ముందు మన హైదరాబాద్ నథింగ్. దిస్ ఈజ్ హైప్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ ఆంధ్ర ఫెలోస్. హైదరాబాద్ అనేది ఒక హైప్ క్రియేట్ చేశారు. ఇది హైటెక్ సిటీ సైబరాబాద్ అనే పేరు, కొత్త పేరు పెట్టాడు. పేపర్లలో ఉన్న ప్రాపగండా ఉన్నంత హైదరాబాద్లో అంత సీన్ లేదు. బికాజ్ బెంగళూరులో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలలో మా స్టూడెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టూడెంట్స్, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటుంటారు అనమాట. బెంగళూరు ఏమో సైలెంట్గా బూమ్ అవుతున్నది. వాట్ అబౌట్ దిస్ హైదరాబాద్? ఇక్కడేమో వీళ్ళంతా ఆంధ్ర పీపుల్ అంతా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది అదొకటి. ఆ విషయం పక్క పెడితే మన సార్లు వాళ్ళందరూ ఇక్కడ మన లెర్న్డ్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ చరిత్ర దాదాపు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంది. ఐ వోంట్ గో టు దట్ ఏరియా బికాజ్ ఎవరిబడి నోస్. కానీ ఒకటి ఏంటంటే హైదరాబాద్ని చండీగఢ్తో పోల్చాల్సిన అవసరమే లేదనేది నేను ఆర్టికల్ రాశాను. తర్వాత ఢిల్లీతోని కంపేర్ చేయడానికే వీల్లేదు. ఢిల్లీ ఈజ్ ది నేషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే బ్రిటిష్ ఇండియాలో కల్కటా నుంచి ఢిల్లీకి క్యాపిటల్ సిటీ షిఫ్ట్ అయినాక క్యాపిటల్ సిటీ అక్కడ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోయింది. అయితే దానికి ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్టేట్ బార్డర్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ హైదరాబాద్? హైదరాబాద్ స్టేట్ బార్డర్స్ లేదు. యూ కాంట్ కంపేర్ విత్ ఢిల్లీ ఆర్ చండీగఢ్. చండీగఢ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది హర్యానా అండ్ పంజాబ్ బార్డర్స్. కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ కండిషన్ పెట్టారు. అప్పుడు మన లోంగోవాల్ ప్యాక్ట్ మన పాత రికార్డులో పోతే చండీగఢ్ ఇఫ్ టేకన్ ఓవర్ బై ది పంజాబ్ షుడ్ గివ్ సమ్ విలేజెస్ టు ది హర్యానా. ఇఫ్ హర్యానా టేక్స్ ఓవర్ ది చండీగఢ్, హర్యానా గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ సమ్ విలేజెస్ టు పంజాబ్. In between then those states, the dispute is not still not yet completed. సో చండీగఢ్ అదే విధంగా ఉండిపోయింది. తర్వాత ఢిల్లీ ఇంతకుముందు చెప్పేసాను. కంపేర్ చేస్తే భాయ్సాబ్ ఇంతకుముందు అన్నారు మన చెన్నై లాగానే కంపేర్ చేసుకుందాం. ఎస్, నేను ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నా. హైదరాబాద్ అంటూ కంపేర్ చేస్తే బాంబేతోనే కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన భక్తులు ఒకరు మోడీని పట్టుకున్నారు, మోడీతో కూడా మన ట్విస్టింగ్ చేస్తున్నారు. మోడీ వచ్చిన రోజున మన జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ స్టాల్వర్డ్స్ అందరు లైన్ కట్టి ఆయన విడిది చేసిన హోటల్లో లైన్ కట్టారు. ఆంధ్ర పొలిటీషియన్స్, ఇండస్ట్రియలిస్టులు, మన సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళందరూ పోయి అంటే హైదరాబాద్ని ఏదో రకంగా మీరు చేయండి అని చెప్పేసి. కానీ హైదరాబాద్ గురించి మోడీ కాదు ఇంకా ఎవరైనా ఏం చేయలేరు. నేను మనం అడగాల్సిన విషయం ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీవీలో కానీ పేపర్లలో కానీ మీటింగ్లలో కానీ మోడీని ఒకటే ప్రశ్న అడగాల. మీ గుజరాత్ స్టేట్ ఏర్పడినప్పుడు హైదరాబాదు ఈ రోజున ఇంకొక సిటీ కావాలని అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయడం సబబేనా? వెన్ యువర్ గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ carved created within no time during those 40 years back. అప్పటికే బాంబే నుంచి డైరెక్ట్గా అహ్మదాబాద్ ప్రపోజ్ చేస్తే సెంటరు నో వి వాంట్ న్యూ క్యాపిటల్ ఓన్లీ, నాట్ అహ్మదాబాద్. let it be, build your new capital, we will provide central government funds. That was the resolution brought up that city of Gandhinagar. తర్వాత బాంబే విషయంలో కూడా నిజంగా అది అంటారు పెద్దవాళ్ళు అంటారు, जो हिस्ट्री रिपीट होता है बार बार रिपीट होता है अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से. బాంబే క్యాపిటల్ సిటీ మహారాష్ట్రకు ఉండొద్దని చెప్పేసి గుజరాత్ లాబీ ఆ రోజులు బ్రహ్మాండంగా చేసింది. పురుషోత్తం దాస్ టండన్, వెరీ ఫేమస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ బాంబే. ఈ జేఆర్డి టాటా గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బోత్ ఆర్ గుజరాతీస్. అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఒకటి గుజరాత్ లాబీ బాంబే కౌన్సిల్, వెల్ఫేర్ కౌన్సిల్ అని పేరు మీద దాని మీద
ప్రొపగండా చేశారు. అక్కడ ఢిల్లీలో కూర్చున్న తర్వాత ఎంత ఈ సేమ్ టు సేమ్ అది ఇప్పుడున్న ఆంధ్ర లాబీ ఏ విధంగా చేశారు. కోర్ కమిటీ మెంబర్లను పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడున్న కోర్ కమిటీ మెంబర్లు కూడా అలా పట్టుకున్నట్టు ఆ రోజు పట్టుకుని బాంబేని యూనియన్ టెరిటరీ చేయాలి. ఫైల్ వాజ్ రన్ ఇన్ సెక్రటరేట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ దగ్గర పోయింది. అక్కడ ఒకటే పాయింట్ మీద బ్రేక్ పడ్డది. అప్పుడు ఏం చేశారు, ఢిల్లీ బాంబే కంపేర్ చేశారు. ఢిల్లీ లాగా బాంబేని కూడా యూనియన్ టెరిటరీ చేయాలి. సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఢిల్లీ సరౌండెడ్ బై స్టేట్స్ అప్పుడు అంటే ఇప్పుడున్న స్టేట్స్ కాకుండా అక్కడ 3-4 స్టేట్లు ఉన్నాయి. అదే హిమాచల్ ప్రదేశ్, తర్వాత పంజాబ్, యూపీ అండ్ అదర్ స్టేట్స్. వాట్ అబౌట్ యువర్ బాంబే? బాంబే ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ది మహారాష్ట్ర స్టేట్, నాట్ ఇన్ గుజరాత్ కానీ లేకుంటే కర్ణాటక కానీ ఇంకా ఏ స్టేట్గా బార్డర్ లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి అదే రకంగా హైదరాబాద్ బాంబే లాగానే ఉండాలి. తర్వాత ఒకవేళ యూనియన్ టెరిటరీ అంటూ చేస్తే టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ రైజ్. నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్, వాట్ అబౌట్ బాంబే, వాట్ అబౌట్ చెన్నై, వాట్ అబౌట్ బెంగళూరు, Allahabad? These number of metropolitan cities are coming mushroom like blooming like wonderful places. When it is union territory చేసుకుంటూ పోతుంటే India will become a state of union territories, not a full-fledged state. స్టేట్ సబ్జెక్ట్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం మా ఆంధ్రోళ్ళకు రక్షణ లేదు. కాబట్టి లా అండ్ ప్రాబ్లం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉండాలంటే యూనియన్ టెరిటరీ కావాలి, ఆర్ కంబైన్డ్ క్యాపిటల్, పర్మనెంట్ క్యాపిటల్ కావాలి అని పిచ్చి ఆలోచనలు పెడుతున్నారు. సో నాకు ఇంకా ఇది టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. చాలా అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఒకటి ఏంటంటే దిల్ తోడనే వాళ్ళే తుజే దిల్ ఢూంఢ్ రహా హై అని చెప్పేసి మా కాలేజ్ డేస్లో మేము హిందీ పిక్చర్లలో పాటలు వినేవాళ్ళము. కానీ అదే ఆంధ్రాలో కూడా చెప్తాం, మా గుండెలు బలగొట్టకండి, మీ గుండెలను మేము వెతుకుతున్నాము, మా దగ్గరనే కలిసి ఉండండి. మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు, మన గోరెటెంకైనా వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉండండి, బతకండి. ఇడ్లీ సాంబార్ క్యాంటీన్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ దాకా కట్టుకుంటాయా. కర్రీ పాయింట్ నుంచి కంపెనీస్ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ పెట్టుకోరు, కర్రీ పాయింట్ నుంచి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, ఇడ్లీ సాంబార్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్, 5-star హోటల్స్ కట్టుకోండి. బట్ నాట్ హైదరాబాద్. మాకు కావాలి అని మాట పెట్టదు. బికాస్ ది హైదరాబాద్, నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్, యూ టేక్ ఎనీ సిటీ, ఆల్ సిటీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఎంటైర్లీ ఆల్ ఇండియన్స్, irrespective of caste, creed, religion. Every Indian should have a right to live anywhere in any metro city or in any remote villages of this great nation. Thank you. I'll call the last speaker, Mr. Srisalam, before we give the vote of thanks. Thank you. మన వేదిక మీద ఉన్న ముస్లిం పెద్దలకు ఒక సూచన చేయదలుచుకున్నా. అది మొన్న సమైక్యాంధ్ర పేరుతోటి ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగినని సభను తలదన్నే రీతిలో అన్ని ముస్లిం సంఘాలు ఏకమై ఇప్పటివరకు సంవత్సరంన్నర కాలంగా జరుగుతున్న చర్చల్లో దాదాపు 20 నుంచి 30 సంఘాలు మన దగ్గరికి వచ్చినాయి. దాదాపు 150 మంది పైనే ముస్లిం వక్తలు వచ్చారు. కాబట్టి మీరంతా కలిసి మీ జెండా, మీ నాయకత్వంలో ఒక పెద్ద సభ జరిపి ఆ దురాక్రమణని మీరు కాదు ఇది మాది అని చెప్పేంత ధైర్యాన్ని మా అందరికి ఇవ్వాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతూ, అట్లాగే టిఆర్సి ఒక హైదరాబాద్ పైన ప్రత్యేక చర్చ గత ఎంసీహెచ్ ఉండే, ఎంసీహెచ్ని జిహెచ్ఎంసీ చేసారు, జిహెచ్ఎంసీ తర్వాత హెచ్ఎండిఏ ఉంది, హెచ్ఎండి ఉంది మన హెచ్యుడిఏ ఉండే, ఉడాని హెచ్ఎండిఏ చేసారు. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల 5 జిల్లాల్లో ఉనికి కోల్పోయినాము. రంగారెడ్డి, నల్లగొండ, మహబూబ్ నగరు, మెదక్, హైదరాబాద్. ఈ 5 జిల్లాల ఉనికికి ప్రమాదం అయింది. కాబట్టి మనము ఒక ప్రత్యేక చర్చని ఈ హెచ్ఎండిఏ,
ఉడా, హెచ్ఎండిఏ, జిహెచ్ఎంసి, ఉడా, ఎంసీహెచ్, హైదరాబాద్ మున్సిపల్, వీటన్నిటి ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఒక చర్చ పెట్టి బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ హైదరాబాద్లో ఒక మామూలుగా ఇంతకుముందుకు 60 గజాల జాగ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండే. ఇవాళ ఈ 5 జిల్లాల పరిధిలో 16 మండలాలు ఉన్నాయి. ఈ 5 జిల్లాల పరిధిలో కనీసం ఉండడానికి 60 గజాల జాగ ఇవ్వడానికి వీలు లేకుండా జీవోలు 2008లో రాజశేఖర రెడ్డి తెచ్చిండు. అట్లాగే రైతులకు కనీసంగా ఈ కొమ్మిడి నరసింహారెడ్డి అన్న ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా భూమి లేని వాళ్ళకు ప్రభుత్వ స్థల భూముల్ని అసైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉండే. 2008లో మరో జీవో వచ్చింది. ఆ జీవోతోటి ఈ 5 జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా కనీసం అర్ధెకరం కూడా భూమి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. కానీ అదే ఈ పరిశ్రమల పేరుతోటి వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రం 100 ఎకరాలు ఇవ్వడానికి ఈ 5 జిల్లాలో కూడా అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ కుట్రల్ని మనము ఛేదించేందుకు ఒక కీలకమైన ఒక సమావేశాన్ని పెడితే బాగుంటుందని నా సలహా. అంతే. Okay, thank you, Mr. Srisalam. I would like to end this meeting for tonight. I think we have achieved a lot today. We have got a lot more to do, inshallah, in the coming days, and we will get to it. I would like to thank Mr. Ved Kumar for providing us this excellent opportunity of having this exchange of ideas today. Thank you so much, Mr. Ved Kumar, and thank you all for listening. All of you, చర్చలో పాల్గొన్నటువంటి వక్తలకు, మిత్రులకు, పార్టిసిపేట్గా పాల్గొన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. జై తెలంగాణ.